किसी कोई कोई मंज निमाणिक तू क्यों ना मरी जै रोए जा लग चित ना आबही तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुध ध्याई कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगण न विचारो कोई माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत एही सतनाम वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਧਨ ਧੀ ਤੇਰਾ तुम ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों आ बहुत प्रेम भावना दे नाल शरधा दे नाल संध्या वेले दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे मुखारबिंद तो उचारण ये अगमी बाणी 106 अंत सुशोभित सतगुरु गुरुदेव पिता जी का उचारण किया होया 33वां शब्द आप सारे ही भाई साहब जी पासों ये बाणी सरवण कर रहे हो। लड़ीवार जिथे असी पिछले शब्दों के विच तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा भराता ये शब्द सरवण कीते पढ़े विचारे पिछे फड़िया जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे से असल सोइन चुबारे। ऐसे शब्द जेड़े आम असी अपने जहन विच वसाई बैठे हाँ। मन पीवै सुन शब्द विचारा चिम चिम बरसै अमृत धारा ये सारे शब्दों की लड़ी पढ़ते आए और ये बड़े कमाल दे ते बड़े सौखे समझण वाले शब्द ने। भाव अर्थ भी इन्हां दे बहुत ही मन के अंदर डूंगा असर पाउण वाले प्रेम भावना विच उचारे ने। माझ राग है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का दूसरा राग है। श्री राग तो बाद जद असी रागां दी गल करते हैं श्री राग तो बाद ये माझ राग आओ जी बख्शो असीस 106 अंक सुशोभित इस शब्द की विचार सतगुरु आप संगत आप ही करा लैन। गज के फतेह सांझी करो जी आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माझ महला पंजवा मन तन तेरा धन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। जद भगत सिमरन की अवस्था विच लीन होंदे ने उस वेले मन समर्पण वाल तुरदा है। सिमरन तो बिना समर्पण नहीं आउंदा सेवा तो बिना समर्पण नहीं आउंदा। सेवा ते सिमरन समर्पण की पहली पौड़ी है। जब समर्पण की भावना पैदा होती है फिर मन ते तन प्रभु का ही दिता होया ये प्रतीत हो जाता है दिस पैंदा धन की ये सारी पूंजी ये सब तेरा है। तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा ये तेरा दिता होया ते इहदे विच तैनू चेते कीतिया हुण ये पता लगदा तेरे तो मेरी दूरी खत्म हो गई है।
मैं अपनी दूरी खत्म कर ली, तू मेरा स्वामी है, तू सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा। अगे सतगुरु जी बख्शिश करते ने, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो, ताकत तुहाडी है कीता करना, सर्ब रजाई किच कीचा जे कर सकिए, जोर अपना नहीं असा जोर ना ही, जे किच कर हम साकै, ज्यो भावै तिवें बख्श, ताकत है बल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय, ये जोर तुहाडा है सच्चे पातशाह जी। ये पिंड, पिंड का मतलब है शरीर, ये रास, रास का मतलब है पूंजी, ये सारा सरमाया तुहाडा दिता है, इस करके तुहाडा सिमरन क्यों नहीं करिए। जिन्हें सब कुछ दिता है, देन हार प्रभ छोड़ के लागै आन सुआए, जे होर मैं लालच विच लग जावां, नानक कहूँ ना सीजे बिन नावै पत जाए, फिर जीवन गवार है जी, बिरथा है जी। सदा सदा तू है सुखदाई, निम निम लागा तेरी पानी, कार कमावा जे तुद पावा, जा तू दे दयाला जियो। तू सुखदाई प्रभु है, निम निम लागा तेरी पाई, पाई कहते चरण पैर ते चरण बाणी है। मैं निभ निभ के शरदा दे नाल तेरे अगे झुकां, तेनू समर्पण करा, पर गुरु शब्द नू समर्पण है, गुरु शब्द नू मन विच वसाना। कार कमावा जे तुद भावां, सिर्फ और सिर्फ जद असी सीस झुकाउंदे हां गुरु अगे, ते मन भी समर्पण वाले पासे तुरे, ते मन समर्पण वाले पासे तुरन दी निशानी ये है कि असी सत श्री अकाल ते रोज कर दिंदे हां, असी अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ सलाम दुआ ते कर दिंदे हां, पर असी कदी गल नहीं मन के राजी। एक विद्यार्थी अपने टीचर ਨੂੰ नित ही गुड मॉर्निंग ते गुड आफ्टरनून ते गुड ईवनिंग कहे स्कूल दे विच, ते फिर ਉਹਦੀ माँ आके टीचर पास लड़े कि जी सारा साल इस बच्चे ने, मेरे बच्चे ने ਤੁਹਾਨੂੰ विश कीती है, तुसीं ਇਹਨੂੰ पास क्यों नहीं कीता। ਤੇ ਉਹ टीचर कहेगी, टीचर कहेगा जो पढ़ाया वो तो इन्हें कीता नहीं कुछ, जो इनू समझाया, जो इनू बुझाया गया वो लिख के ते आया नहीं, उन्हें जीवन विच कमाया नहीं, तो कली विश करन दे नाल थोड़ी ये पास हो जाएगा। इवें कला मत्था टेकना एक कार कमाउण दे बराबर नहीं है। गुरु नू समर्पण होना, जे सतगुरु जी कहते निव निव लागा तेरी पाई, वो झुकण का की फायदा कि जद गुरु की कार ही नहीं कमाउणी। दुआ सलाम गुरु नू कर दी, झुक दिते, झुक गए, मत्था टेकता, पर कार ही नहीं कमाई, गुरु का कहा नहीं। हुण यही तो है ना, कीता करना कहा कथन, गरीबा अनाथां तेरा माना, ये भी माज राग दे शब्द किन्ने प्यारे। सब किछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत कहो बल जाई जियो। इस बारी ये दूजे सहज पाठ च ये मन च भावना बनाइए समेत मेरे कि जिन्ने ये छोटे शब्द ने जिन्ने ज़्यादा कंठ हो सकन साडा भला होएगा उन्ना ही। ये पिछे शब्दां दा पाठ जिहड़ा असीं पढ़ के आए हां, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई तो ये सारी लड़ी गुरु अर्जुन देव जी की शुरू हुई है, पिछे गुरु रामदास जी की है, गुरु रामदास जी तो आरंभ होया ये सारा सरमाया। सो ये शब्दां नूं कंठ करन दा यतन करिए, इन्हां दा वार वार पाठ करिए। जद समा मिले माज राग दे 10 शब्दां दा पाठ कर लो, 15 दा कर लो, वार वार कर लो, क्योंकि बार बार पढ़िया ये बाणी कंठ होएगी। सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। जिन्नी बाणी चेते है उन्ना लाहा है भाई। इनू साहिब जी कहते कार कमावा जे तुद भावां, जा तू देह दयाला जियो। जद तुसी ये मत दिओगे ताइयों मैं तुहाडे अगे समर्पण भी करांगा, पर समर्पण दे नाल चाकर लगे चाकरी, जे चलै खसमै भाए, मैं तुहाडे भाव दे विच भावनी विच भी कार कमावांगा जी। प्रभ तुम ते लहणा, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखें बैकुंठ तिथाई, तू सबना के प्रतिपाला जियो। प्रभ तुम ते लहना, तुहाडे तो ही सब कुछ लै, तू मेरा गहना, तू शोभा है मेरी, मेरी ताकत है, मेरी अमीरी है, तू मेरा तान है, ते मेरी शोभा ते मेरी सुंदरता है। गहना लफ्ज़ इक्को गहना पाता, पर ये किन्ने डूंगे अर्थ ने। हाँ, जद अंतम सहारा कोई बंदा लभदा ना, कहता चल घर च गहने गट्टे पे ने,
ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਕਿ ਅੰਤਮ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਆਸਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਸਹਿਣਾ। ਉਹੀ ਸੁਖ ਸਹਿਣਾ, ਸਹਿਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਲਈ, ਸਹਿਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੀ ਸੁਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਖ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਸਹਿਆ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਜ਼। ਸਹਿਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁੱਖ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਾ ਸੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਹਿਣਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਇਸੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ। ਜੋ ਇਹ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਇਹ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਸਹਿਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਤਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਸੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਭੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਜੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਗਏ, ਊਠ ਉਹਾਉ ਕੋ ਦੋਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਥਾਈ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਰਾ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਜਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਹਿ ਵੀ ਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਓ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਖਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਧੋ ਨਾਹੀ ਤੈ ਠਾਉ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਵਿਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਵਰਸਾਇਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਬੁਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਓ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮਜਮੂਨ ਦਾ।
ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚਿਮਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਆਪ ਵਰਸਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ, ਮੇਘ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਸ ਪਏ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਵਰਸਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਗਈ, ਬੁੱਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਅੱਗ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਜਾਏ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਓ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਠਾਈ, ਸਭ ਠਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਠੀ ਵੰਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੋ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਪੈ ਪੈਰੀ ਤਿਸਹਿ ਮਨਾਈ ਜੀਓ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ। ਥਾਉ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਰਸਨਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇ ਗੁਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇ ਗੁਰ, ਦਇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੇ ਤਰੁੱਠ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਹਾਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਪਏ ਪੈਰੀ ਤਿਸਹਿ ਮਨਾਈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਖ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਬਾਬਾ ਬਿਖ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਠਾਕੁਰ, ਸਭ ਤਿਸੈ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਰਤ 'ਚ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ 2004 ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪਰ ਸੁਣੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਗੁਟਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾਪੰਥੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਤ ਹੈ,
ये बड़ी बेशकीमती ये खजाना है, ये किसी अनजान दे हत्थ लग गया तो वो फिर बचन पढ़ते सी, बिन गाहक गुण बेचिया तो गुण सैगो जाए। कहते जेड़ा अंदर जिहदे अंदर तलब होएगी ना वो फिर आप ही लिखेगा। गुरु के सिख पोथियां लिखते सन, सेवा पंथी एक होए ने, उन्हों का जिक्र मिलता, उन्होंने को एक गुरसिख आया, कहता मेरे मन च भाव पैदा होता है कि मैं सुखमनी साहब पढ़ा, तो वो जी पढ़ लिया कर, कहता जी मेरे को गुटका ही नहीं, पोथी नहीं मेरे को, मैं किवें पढ़ा। उस सेवा पंथी जिहड़ा महापुरख सी ना, शामदास उन्हों का नाम मिलता है, उन्हें खड़े पैर एक दिन दे विच पूरा सुखमनी साहब लिख के उस सिख नूं देता, कहते जा पढ़ लै सारा। ये भावना है। भाई गुरदास कहते गुरबाणी लिख पोथियां, जिहड़ियां पोथियां गुरु के सिख तैयार करके अगे देंदे, ये बड़ी वड्डी सेवा है। 7 मंदिर कंचन के उसार दीने वाला पुन है कि एक शब्द गुरसिख को सिखाएगा। ये भी भाई गुरदास जी ने अवस्थावां दसियां। ये सीना बसीना साडे घरां तक पहुँचे रहमतां भाई, साडे बच्चियां तक पहुँचण, साडे आने वाली पीढ़ी पनीरी तक पहुँचे। पर असी इस राह ते तुरना ही नहीं चाहते, असी इस पासे तुरना ही, क्योंकि पता है जे असी कहता बच्चियां नूं अमृत छक लो, सब तो पहला साडा गल फड़नगे कि बापू तू कित्थे तुरिया होया है, मां तू किहड़े पासे तुरी हुई है। सानू ये भी तो डर है ना किसी बच्चियां नूं किवें तोरीए इस पासे। ये जिहड़ी गल अज सतगुरु जी इन्हां शब्दां दे विच देखो, अगे हुण ये विचार सारी अगले शब्द दी है कि गुरु की जिहड़ी शब्द की दात है, हुण किन्ने बड़ी खुशी होंदी है। बच्चे सामने भी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे लैके उन्होंने दे वड्डे, बड़ी मुबारक की बात है। जप मन तनवीर भी लगातार आउंदे रहे, चलो सब होर किन्ने बच्चे आउंदे ने, बेअंत हैगे इत्थे। कई बारी गुलाटी साहब दे भी घरों आउंदे ने बच्चे, उन्हां दा पोता भी आउंदा है, होर भी जिन्ने बच्चे इत्थे निक्के। मैनूं खुशी होंदी है बई ये साडा सरमाया है। बाहर भी भावें जे साडे गुरु घर दे प्रीमिसिस कित्थे भी आ जाण, इत्थे तक जे सरदल टप के बच्चा अंदर आ गया ना, बस अद्धी साडी जिम्मेवारी जीवन की समझांगे पूरी हो गई। बई आ बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है बच्चियां नूं इस पासे तोरण दी, कि जद बच्चा उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम गुरु के आसरे नूं चेते रखे कि जिथे सतगुरु जी कहते हैं जाकी शरण पिया गत पाई है। गुरु की शरण आवांगे तो गुरु की शरण च किथे गत पावांगे। जे गुरु कोल आए नहीं फिर कादी गत मिलेगी। जे गुरु तो बेमुखी होके तुरीए, साथ साथ सर नाम ध्याईया, तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर। इत्थे गुरु घरे आवांगे, गुरु द्वारा होई सोजी पाई सी तां ये सोजी पेगी। सब तिसै किया जाई जियो, सब उहदा हुक्म है, सब उन्हें ही पैदा किया है, सब उहदे ही वस है, सब को तेरा वस, सारा तेरे वस है, सब तू ही बनाया है। ये मान ये तान ये सारी बरकत गुरु शब्द तो गुरु उपदेश तो प्राप्त होंदी है जी। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा। नानक दास कहे बेनंती, 8 पहर तुद त्याई जियो। मान भी तेरा है, तान भी तेरा, तू सब कुछ है, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा। गुणा का मालक है, गहेरा कहते बड़ा डूंगा खजाना है जिन्हों असी गौहर कहते हैं, गौहर लफ्ज़ विचों आया। नानक दास का है बेनंती, 8 पहर तुद ध्याई जियो। ये बेनंती करके जा रहे हैं सच्चे पातशाह, बाणी मिठी लगन लग जाए। मेरे मन मिष्ट लगे प्रिय बोला, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। ये अवस्था हो जाए कि बड़ी अच्छी लगे बाणी हमारी प्यारी अमृत। ये असी भी मनो आख सकिए कि सब तो प्यारी सानू गुरबाणी है, गुरु का कीर्तन है, गुरु की कथा विचार है। ये 8 पहर वाली रीत, 8 पैर वाली अनुरीत, 8 पैर वाली जिहड़ी सिख दे अंदर दी सुरत है, वो ताइयों जागृत होएगी जद गुरु का सिख इस बाणी नूं चित्तो पैर अपने मन विच वसाउण वास्ते जतन करनगे जी। माझ महला पंजवा, जपो जी। सभे सुख पए प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे। सहज समाद लगी लिव अंतर,
ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਣਗਾਹਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਤੇ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਸਰਮਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ? ਕਿਵੇਂ? ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ, ਉੜਦੇ ਕੋ ਉੜਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹਣ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਰੂਪੀ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਾਫ ਉਹ ਹੈ ਬਈ, ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਤਰੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਠੇ। ਸਭੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਰੁੱਠ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਵੁੱਠੇ। ਮਨ ਵੁੱਠੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੁੱਠੇ ਮਤਲਬ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਚਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਲਗੀ ਲਿਵ ਅੰਤਰ, ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਇਹ ਰਸ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਰਸ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੂਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਵਰਤੈ ਨੇਰਾ। ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਜੀਓ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਵਰਤੈ ਨੇਰਾ। ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਰੂਪ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗਜੀ, ਸਭ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਵਰਤੈ ਨੇਰਾ, ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਜੀਓ। ਹੈ ਹੀ ਅਲਿਪਤ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ? ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰਲਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਜੀਓ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੈ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਆਨੰਦ ਖਸਮ ਕੈ ਪਾਣੈ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਉ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੈ ਤਿਨ ਜਾਉ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ, ਤਿਸ ਪੀਛੈ ਲਾਗ ਫਿਰਾਉ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕਾ ਚਾਉ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਾਉ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਖੰਡ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 34 35 36। ਪਰ ਕਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਖੰਡ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਤੇ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰੀ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ। ਮਨ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਖਸਮ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ, ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਬਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਖਸਮ ਕਹਿ ਭਾਣਾ ਜੀਓ, ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਠਰਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਖਸਮ ਕਹਿ ਭਾਣਾ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਨੇ ਵਰਤਾਤਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੋਗ ਸਭ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ। ਫੱਕੀ, ਫੱਕੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਫੱਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੱਕੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈ, ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੱਕੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਢਿੱਡ ਭੀੜ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਰੀ, ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਹੱਥੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੱਕੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਲੈ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਗ ਦੂਰ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸੂਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੱਥੀ ਆ ਦੇਗਾ, ਲੈ ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ, ਅੱਜ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਘੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਫੱਕੀ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਲੈ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੋਗ ਸਭ ਨਿਵਾਰੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜੀਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੰਦਣ ਮੈਣ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਗਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ। ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈ ਜੀ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਈ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਕਰਤੈ, ਦੁਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜੀਓ। ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ, ਗੁਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਗੋਪਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬਚਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਚੇਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਸ ਕਰਤੈ, ਦੁੱਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਹਿਆ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਅੰਗੀ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਚੌਗਿਰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਟਹਿਆ ਜੀਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਬਿਖੜਾ ਥਾਨ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ, ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ, ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਰਸਿਆਂ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪਹੁ ਮੁਕੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਨ ਤਨ ਵਸ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤਨ ਵਸਾ ਲੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਬਿਖੜਾ ਥਾਨ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪਹੁ ਮੁਕੈ, ਬਿਖੜੇ ਰਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ, ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਦੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਏ। ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਇਆ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੈ, ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਨੋਂ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਓ। ਕਿਸੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕਬੂਲ ਲਈ ਨਾ, ਆਹਿਆ ਜਦ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੈ। ਆਪੇ ਆਪੈ ਇਵੇਂ ਪੜਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ, ਆਠ ਪਹਿਰ RAM ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੋ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਇਆ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਉਂ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰ। ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਹਿਆ ਜੀਓ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ।
ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਭੇਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੋ ਹਿਰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਸਾ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਵਸਹਿ ਹਰ ਜਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੀਓ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 37ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨ। ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਆਖਿਆ, ਸਹਿਜ ਘਰ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਭਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਹੈ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਇਮਾਨ ਜਮਾਇ ਲੈ, ਪਿਸ਼ਟ ਦੋਜ਼ਕ ਮੂੜ ਏਵ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਥ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਵਸੈ ਹਰ ਜਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਸੱਚ, ਉਹ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਨ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਸਾ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਵਸੈ ਹਰ ਜਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ ਜੀਓ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲਾਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਾਕ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੱਚ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਜੀਵੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਣੋ ਜੀਓ। ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਮਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਜੀਵੈ ਹੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਣੋ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਆਸਰਾ ਬਣੇ, ਇਹੀ ਭਗਤ ਜਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੱਚ ਸਾਲਾਹਣ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਸਿਜੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੀਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਲ ਸਗ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੁੱਤੇ ਸਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਥਾਨ ਥਨ ਅੰਤਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ।
ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਓ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗੇਮ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਜਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾਯੂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਿਆ ਲਈਏ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਓ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਈਏ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਵਣ ਵਰਸਾਇਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੁਡਿਆਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਸੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵੇਖਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 45 ਮਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਸਿਰਫ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੰਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਰਸਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ ਆਓ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।